वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत सिद्धांतक बातां आप जी ने सुनिया नूर जी होरां तो। कोई समा हुंदा सी अज तो 15-20 साल पहला लुधियाने विच एक कवित्री हुंदी सी जो आप कविता लिखदी हुंदी सी ते आप ही सुणाउंदी हुंदी सी। उन्हां तो मगरों 20-22 साल का गैप पै गया, किसी बेटी ने कदे कोई कविता नहीं लिखी। और अज बड़ा मन खुश होया है कि पंजाब के बड़े प्रसिद्ध और बड़े तगड़े विद्वान और रिटायर्ड प्रिंसीपल इंद्रजीत सिंह जी वासू, जो बहुत अच्छे बहुत ही तगड़े कथावाचक हैं फगवाड़े तो, उन्हां दी बेटी सपुत्री रूबी जी अज तुहानूं कविता सुना के गए। बहुत ही प्यारा लिखण वाली है और बहुत धड़ल्लेदार कहण वाली, और पहली कवित्री 20-25 साल तो बाद सिख स्टेज पर आई है। बड़ी खुशी की गल है। अज आप जी ने सरवण किया उन्होंने, उनका नाम भी रूबी आ तो रूबी लफज भी अंग्रेजी का है, मैंने कहता हीरा, तो हीरा ही है एक सिख जगत के कोल। साडे बीबियां भैणां मातावां की तर्जमानी अज उन्हें की है, बहुत अच्छा किया है। मेरा ख्याल आ हौली हौली होर भी वो इस तो वधिया लिखेगी। आओ मैं तुहाडे नाल एक कविता साझी करा जिदा मैनूं हुक्म होया। मैं दस्तार दे शेर कह दिना हुन्ना, अज भी हुक्म हो गया मैं कह दिना, लेकिन अपना मेरा रंग उहो ही आ हास रस दा। हसद्या हसद्या मैं कविता कहनी तो हसद्या हसद्या सुन लैनी आ। ते नाले सानूं तां तालीम ही पातशाह ने हसंदियां खलंदियां दी दित्ती है। शहीदां भी शहादतां सानूं तां दे के गए आ कि सानूं हसण योग कर गए आ। वो इस करके शहादतां दे के नहीं गए तुसीं मगरों रोंदे रहे हो असीं चले हैं, रोण लई नहीं छड्ड के गए। असीं तां आनंद साहब मनाउने आ जिस वेले संस्कार हुंदा किसे दा। तो आओ खुश होइए। हसना जिंदगी है बुजुर्गो, हसोगे ताड़ा सारा जमाना हसूगा, रोगे कल्लियां बह के रोना पऊगा। नाले जिहड़ा बंदा हसदा नहीं ना, डॉक्टर लोग कहंदे वो बीमार हुंदा, ते असीं काहनूं बीमार होना है। आओ सुखी सांदी खुश होइए। मैं एक इदां दी कविता तुहाडे नाल सांझी करनी है। पहलों 2-4 शेर मैनूं हुक्म होया सरदार जाचक जी होरां वल्लों। जाचक होरी तुहाडे पास आउणे नूं असीं सांभ के रखे आ। बहुत प्यारा कहण वाले और बहुत तगड़े विद्वान हैं, गैजटड ऑफिसर हैं नाल, और बहुत अच्छा कहण वाले और लिखण वाले ने। बड़ियां किताबां उन्हां लिखियां। सरदार हरी सिंह जी जाचक बड़े तगड़े कारकुन हैं साडे श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल दे। उन्हां पासों भी तुसां हुण मगरों सातों कवितावां सुणनियां। MA PhD हैं, बड़े तगड़े विद्वान हैं। वैसे तो इत्थे सारे विद्वान बैठे आ। साडे सरदार करमजीत सिंह जी नूर रिटायर्ड एक्सीयन हैं, बिजली का नूर वंडते हुंदे सी, हुण कविता का नूर वंडी जाते आ। तो तारी होणां दियां ते बत्तां ही क्या इक्को ही एक साडे कोल सुरीली आवाज़ च कहण वाले ने। तो मैं एक नमाणा जिहा रिटायर्ड प्रिंसीपल हो, जिसले बंदा रिटायर हो जाए ना तो वह इदां ही हुंदा वा जिद्दां चलिया कारतूस हुंदा, वो किसी काम का नहीं हुंदा। चल गया हुंदा उहदे विच कख नहीं हुंदा। पर खैर चलो शक्ल तो वहदी हुंदी है ना कारतूस वर्गी। आओ मैं तुहाडे नाल एक कविता सांझी करां। सत्संगियों पिछे जाए गुरमत कॉलेज पटियाले वालियां ने मैनू पिछे कहिंदे सीगे भी तू कविता सुणाउणा हुंदा ते कविता तेरी अद्धी तो संगत बोलदी हुंदी, तैनूं पैसे भी अद्धे ही देंगे। मैं कोई नहीं, संगत काम तो ना ही इधरों पूरे कर लांगे। वैसे माया चीज़ चंगी आ। माया पग नूं लग जे पग आकड़ जांदी आ, बंदे नूं लग जे बंदा भी आकड़ ही जांदा, ते ज़्यादा ही आकड़ जे तो 4 भरा चक के भी ले जांदे इहनूं भी लै जाओ हुणे बहुता ही आकड़ गया है। हाँ चंगी चीज़ आ। आओ मैं तुहाडे नाल कविता सांझी करां। 5-4 शेर जिस तरह मैनूं हुक्म होया मैं कह दिना। पिछे जे गुरमत कॉलेज पटियाले वालियां ने एक सर्वेखण कराया। वो सर्वेखण किया उन्हें मालवे का तो दुआबे का, 2 इलाकों का। सिख कौम की बड़ी वड्डी त्रासदी, बड़ी दुखदाई घटना सामने आई है उस सर्वेखण च। पता ये लगा कि सिखां दे 100 चों 75 मुंडियां ने सिर मनवाते जे गए, टिंडा उत्ते टोपियां, कन्नां च नत्तियां, मूँह च जरदा। ये हाल हो गया। जां भईयावाद का असर आ, जां मीडिया का असर आ, जां कोई ना कोई ये मगर पॉलिसी जे। 100 चों 75 साडे सिखां दे बच्चे सिर मुना के पतत हो गए, तो 100 चों 85 नशई हो गए जे। ये हाल हो गया साडी पनीरी का। किसी आगू का इधर ख्याल नहीं गा। आगूआं नूं सिर्फ 2 चीज़ां दीदियां साडियां नूं, एक नोट
एक वोट जे मिल जाण तो ठीक है, नहीं तो पनीरी जाए जिधर नूं जांदी खाए कसमां नूं। हो गया जे इदां 100 चों 75 गए, एक पग लई ही लड़न रहे फ्रांस दे विच, इत्थे 75 आपे ही लातियां। 2-4 शेर साझे करन लगा तुहाडे नाल, बड़े भापूत सौखे जे शेर आ। 10ਮ पातशाह अमृत दी दात दित्ती सानू गुरसिੱਖੀ कलगीधार बख्शी। गुरसिੱਖੀ कलगीधार बख्शी, गुरसिੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਹੋਰ 4 ਕੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪੂਰੇ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਹੋਰ 4 ਕੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪੂਰੇ, पर केसां बाज नहीं सिੱਖੀ किरदार बनता। केस रख के भी सिख ते बन जाता है, पर बजे पग ते फिर सरदार बनता है। बजे पग ते फिर सरदार बनता। पग वेखण नूं टोटाइया कपड़े दा रंग दईए ते होर भी सजदा है, इहदा मुੱਲ पैंदा है। पर उस वेले जदों पग बन के सिर ते वजदा है, सतसंगीओ बिना पग दे कादी पछाण हुंदी, बिना पग दे ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜੱਗ ਅੰਦਰ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਟੌਰ ਰਖਾਏ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜੱਗ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲੀੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਟੌਰ ਰਖਾਏ ਕੋਈ। ਲੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਇਹ ਜੱਟਾ ਪੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਗਾਏ ਕੋਈ। ਲੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਇਹ ਜੱਟਾ ਧੋਤੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਗਾਏ ਕੋਈ। ਤੇ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ। ਝੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਟਿੰਡ ਉੱਤੇ। ਸਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜੂ ਵੱਜੂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਈਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਗਵਾ ਇਸ ਦਾ ਲੈ ਗਈ ਖੋਪਰੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। बहुत मेहरबानी। लै गई खोपरी पर केस नहीं लैन दिते। आओ मैं तुहानू आनंदपुर साहब लै चलां। मैनू पिछों हुक्म तो होया सी तारी जी होरां दा भी बंदा बहादुर सुना। बहुत पुरानी नज़म है, सन 54 की लिखी हुई नज़म है मेरी ये, तो इनू 60 साल हो गए लिखी नू। बड़ी बारी सुनाई है, तुसां सुनी भी होनी है, फिर कदे समा मिलिया जरूर सुनाऊँगा। उन्होंने एक हुक्म किया साडे जाचक जी होरां भी, एक तुहाडी कविता हैगी बचित्र सिंह, वो सुना दिओ। मैं वो सुना देना। सौखियां खौखियां जिहियां कवितावां आ, सारियां जबानी आउंदियां आ, 15-20 कवितावां जिहड़ियां। तो मैं आप जी नाल एक बड़ी छोटी जी कविता 6-7 सफ़े की तुहानू छेती छेती सुना देनी आ। मैं चौथे गेयर च चला देनी आ, पता नहीं लगना किहड़े वेले मुक गई। वो बड़ी सौखी जी कविता है। आओ चलिए आनंदपुर साहब। सतसंगीओ, 22 धार दे राजे किन्नी वारी सिखां कोलों हार चुके आ। वो सोचते आ भी गल की हुई है। एक मीटिंग कर रहे आ, उस मीटिंग दे विच उन्हां दा एक जरनैल है जमेर चंद बैठा, वो उन्हां नूं झाड़ां पाउण डिया भी हड़ी घड़ी तुहाडे नाल जिन्नी वारी सिखां नाल युद्ध हुंदा तुसीं हार जांदे हो, गल की आ। वो हुण उत्थों मीटिंग तो मेरी कविता शुरू हुंदी आ। मीटिंग हो रही आ, राजपूत 22 धारीए बैठे हुए आ, अजमेर चंद उन्होंने झाड़ा पाउण डिया। इत्थों मेरी कविता शुरू होंदी। बड़ी सौखी जी कविता है। 3-4 वार कुट सिखां कोलों खा के, 3-4 वार कुट सिखां कोलों खा के, बह गए राजपूत खुंब अपनी। हाँ टपा के बैठा अजमेर चंद, सोचां पिया सोचदा, भिजी हुई बिल्ली वांग मिट्टी नूं खरोचदा बैठा होया। राजपूती फौज नूं बुला के 3-4-5 वट मत्थे उत्ते, ना कहना यह पहाड़े ही कहाउण लग पिया। 3-4-5 वट मत्थे उत्ते पा के, बाहां नूं उलार के, कचीची जही खा के, गुस्से विच आण के ते नासां नूं फुला के कहण लगा,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਆਇਆ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਆ ਹੈਰਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਨੱਕ ਐਵੇਂ ਰੱਖੇ ਆ ਵਧਾ ਕੇ ਡੋਬ ਦਿਓ ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੂੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਾ ਲਓ ਸੁੱਥਣਾ ਸੁਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤਾਈਂ ਝਾੜਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਪੜੋਲੇ ਆ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਪੜੋਲੇ ਆ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਆ। ਸੋਚੀ ਆ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਾ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੀ ਆ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਟਿਬਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤਾਈਂ ਬਾਲਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜੜਾ ਕੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ 4 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊ ਸੁੱਟੀ ਜਾਊ ਝਟਕਾ ਕੇ ਢੁੱਡ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਸਿੱਟੂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਡਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫੇਰ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸਰਾਧਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫੇਰ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸਰਾਧਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਦੌੜਾ ਸੂਈਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਖਬਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਉੱਠ ਦੌੜਾ ਸੂਈਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਦਾਤਾ ਜਗ ਦਿਆ ਵਾਲੀਆ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ ਹਾਏ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ ਹਾਏ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੰਗਾਏ ਆ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ 4 ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਆਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਟਕਾਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਟਕਾਊਗਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੂਈਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਆ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਰੜੇ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਆ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਏਡਾ
साडे साथी दा सिखा, साडे साथी दा सिर उहदा एडा जिद्दां रोह वाला मट वा, ओए साडा दुनी चंद किहड़ा हाथी नालों हैं, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਹੀ जरा फीना आ भी हाथी का नक जरा वड्डा हुंदा ते साडे हाथी का दुनी चंद का नक ही जरा फीना आ ते अखां जरा छोटियां, उदां लत्तां ओहदियां ने हाथी तो भी। हाँ, वो दिने रात हौली हौली लंगरां च पाउंदा आ, हाथी वांगू जागदा ते हाथी वांगू ही सौंदा आ। 80-90 रोटियां सिखा लवांडा पूरा दाल दा, दोवें वेले उहनूं साडा लांगरी खवालदा, दोवें वेले उहनूं साडा लांगरी खवालदा। ते इको डीके कूंडा जदों शरदाई दा चढ़ाउंदा आ, उदों भोलेनाथ दा भी दिल घबराउंदा आ, उदों भोलेनाथ दा भी दिल घबराउंदा आ। ते थोड़े बहुते कुणके ना उहनूं पैंदी कदों ठल वा, कुणका कड़ाह नूं कहिंदे आ, थोड़े बहुते कुणके ना सिखा उहनूं पैंदी कदों ठल वा। 6-7 वटियां मामूली जही गल वा। ते संगतां दे विच जिहड़ी असीं देग वरताउने आ, ਉਹਦੇ ਲਈ कढ़ाई एक वखरी बनाउने आ, हैं ਉਹਦੇ ਲਈ कढ़ाई एक वखरी बनाउने आ। ते नाले लंगरां दा भोजन अजाई थोड़ो जांदा आ। कहंदा सिखा ਉਹ लंगरां दा भोजन अजाई थोड़ो जांदा आ, जिन्ना बच जांदा सारा दुनी चांदी हैं। ते 13-14 गिट्ठां ਉਹਦੇ ढिड दा आकार वा, ਐਡਾ मोटा वा, 13-14 गिट्ठां ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਾ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹਾਥੀ ਜਰਾ ਆਕਰਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਰੂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ। ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਆਊਗਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੋਗੜ ਦੀ ਖੈਰ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਮਨਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੰਨਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇਗਾ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇਗਾ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ, ਵੀ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਗਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ ਮਸੰਦ, ਉਹ ਕੜਾਹ ਹੀ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਸਾਥ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਵਧਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਠਾ ਨੱਠਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਓ ਸਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਗਾ ਕੇ, ਓਏ ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਮਸੰਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲੀਆਂ, ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ। ਲਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਤਾਜਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਊ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਚੂਰਮਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਊ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਚੂਰਮਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦੀਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਛਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜ ਜਾਈਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਆਓ ਹੈਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਛਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜ ਜਾਈਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਬੜਾ ਹੈਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਈਂ ਚੱਕਿਆ, ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਈਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕੇ ਤੁਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਰੱਸਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਓ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਵਾੜੀ,
दुनी चंद ताई जदों हेठां लमकाया है, दुनी चंद भारा सी ते रस्सा कमजोर सी, बोरे नाल बजी ज्यों पतंग वाली डोर सी, बोरे नाल बजी ज्यों पतंग वाली डोर सी। भाई दुनी चंद ने बथेरी हाल पारिया, पर रस्से कोलों पार उहदा गया ना सहारिया, रस्से कोलों पार उहदा गया ना सहारिया। टुट गया रस्सा, टुट गया रस्सा ते फड़ा दे के डिग्या, ढिड भार जिमी उत्ते ठा दे के डिग्या। ढिड बड़ा मोटा ही, पटाका पिया होना, ढिड भार जिमी उत्ते ठा दे के डिग्या। टुट गईयां लत्तां, नाले तिक तड़वा लिया, फिस गया ढिड, नाले सिर पनवा लिया। ते हुण डिप्पिया हुण थल्ले, बेचारा बेहोश हो गया होना, थल्ले डिप्पिया। ख्याल रखियो कंध उतों बोलिया, ਉਹਦੇ साथी उतों ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਕੰਧ ਉਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਸੰਦ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ, ਵੇਖ ਲਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਸਾਹ ਦਾ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਕੜਾਹ ਦਾ। ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਕੜਾਹ ਦਾ। ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਯੱਗ ਦੀ, ਤੜਕੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੂਕਦਾ, ਕੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕੂਕਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਸੂਕਦਾ। ਲੰਘ ਗਈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ। ਉਹ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ। ਲੰਘ ਗਈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ ਏ, ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸਰੀ ਫਰੇਰਾ ਏ। ਫਰੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸਰੀ ਫਰੇਰਾ ਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਆ। ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਹਿਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਖਲੋ ਕੇ, ਜ਼ਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਰਾਈ ਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਿਆ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਰਾਈ ਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਭਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਏਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਏਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜਿੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਭਲਾ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਥਾਪਣਾ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਫੜਾ ਕੇ। ਨਾਗਣੀ ਇੱਕ ਬਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਫੜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਜਾ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਜਾ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਰ ਲਈਆਂ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਫੇਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ। ਸੁੰਡ ਤਾਈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਟੋਕਿਆ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੰਡ ਹੀ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੜ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੁੰਡ ਵੱਢੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਖੁੱਭ ਗਈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਾੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਖੁੱਭ ਗਈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਾੜ ਕੇ। ਬਰਛਾ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਚੀਖਦਾ ਚਹਾੜਦਾ ਪਿਛਾਹਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਨਾਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੀ ਦਹਾੜਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਤਾੜਦਾ। ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ, ਵਾਂਗ ਦਵਾਣੇ ਦੇ ਉਜਾਰਿਆ ਸੀ ਫਿੱਸਦਾ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਦੇ ਕੜਾਕੇ ਸਨ ਕੱਢਦੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੈਕਾਰੇ ਪਏ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਨਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਇਹ ਖੌਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਖੌਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਈਂ ਦਾਤਾ ਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਬਾ ਮੇਰੇ ਚੰਨਾ ਵੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਚਮਨ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦੇ, ਯੁਗਾਂ ਤੀਕ ਮਹਿਕਾਂ ਤਾਈਂ ਰਹਿਣਗੇ ਖਲਾਰ ਦੇ, ਯੁਗਾਂ ਤੀਕ ਮਹਿਕਾਂ ਤਾਈਂ ਰਹਿਣਗੇ ਖਲਾਰ ਦੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਰਨ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਨਪੁਰ, ਅਤੇ 71 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਵਾਰੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹਸਾਉਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੈ 16 ਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾਗਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੱਪਣੀ ਆ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣੀ ਮਾਇਆ ਸੱਪਣੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਡੰਗ ਖਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢੂਗੀ ਸੱਪਣੀ, ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਨਾਗਣੀ ਸੱਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ